Welcome to digital learning. We move on to the session engineering insurance. In the last session, we discussed about what is engineering insurance and what it covers. And in this session, we are discussing about the engineering consequential losses. Consequential losses are traditionally covered by a separate type of insurance called business interruption insurance. This type of insurance can protect against but not limited to loss of profits due to the interruption of the business and also increased cost of working expenses which are necessary and reasonable for business recovery. And this type of cover is subject to a material damage proviso, and for there to be a valid claim under a business interruption insurance, there must be a property damage insurance in force under which the claim for the property damage which caused the business interruption in the first place has been accepted by insurer. Consequential loss due to war, civil war, terrorism, and act of this nature are excluded under a business interruption insurance. Business owners routinely obtain casualty insurance to cover any damage to their faculties or equipment caused by theft, fire, flood, or other natural disasters. These direct coverage policies do not compensate the owner for income that is lost due to business inability to use that property or equipment. A consequential loss is an indirect adverse impact caused by damage to business property or equipments and may also obtain coverage for secondary losses. A consequential loss policy or clause will compensate the owner for this lost business income. Permanent damage to the insured item or machinery. When the insured item or machinery is totally damaged and cannot be repaired further, the insurers pay the actual value of the item immediately before it was damaged. It also covers the cost for freight, erection, and customs duties if such expenses are included in the sum insured. The actual value of the machinery is properly calculated considering the depreciation value. The insurance also pay the charges required to dismantling the machinery, provided the salvage value is taken into the account. If any additional cost is agreed and included in the policy, they are also covered in the engineering insurance. All risk insurance policy. Such cost may include overtime charges, night work charges, charges for working on public holiday, express freight charges. The insurance company will cover for provisional repairs if such expenses form a part of the final repairs and do not increase the total cost. The policy generally does not cover the actually following cost of alteration, cost of improvement, cost of overalls. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Indemnity. In the case of engineering or risk insurance policy, the basis of indemnity is on the basis of temporary damage to the insured item or machinery, permanent damage to the insured item machinery. So file is a claim under engineering all risk insurance. Engineering all risk insurance is one of the general insurance which considered economic safeguarding the risk faced at any ongoing project, installation project, and machines and equipments used at the project site. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಷನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. So here the steps that are followed to filing a claim under the engineering all risk insurance. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ
ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಏನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದ ಆಫೀಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಬಿಗ್ಗರ್ ಲಾಸಸ್. ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ವೇಯರ್. ಸೊ ಯಾರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ದ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಹೈ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದು ರಿಸ್ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The policy offers cover at several stages of the engineering project like storage, testing, handling, commissioning at the plant or engineering site. ಸೊ ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಇದ್ರ ಮೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕವರ್ಸ್. ಹೈರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೀಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈನ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನೇ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವೇರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫರ್ ಕವರೇಜ್ ಎಟ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೋರೇಜು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು, ಕಮಿಷನಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈಟ್. And people who generally opt for engineering all risk insurance are the general contractor, subcontractor, consulting engineers, architects and the businessmenಗಳು at the time of installation of the plant and machinery. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.